ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, प्रिय भाई और बहनों, మనము రాజుల చరిత్రను నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. हम राजाओं के इतिहास को सीखते हुए आ रहे हैं। ఈరోజు आज का యూదులకు 17వ రాజు అయిన यहूदा का 17वां राजा యెహోయాహాజు గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. यहोयाहाज के बारे में सीखने वाले हैं। చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, बहुत ही अच्छी रीति से ध्यान दीजिए, ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉండాలి. प्रार्थना के साथ रहिए। నిజంగా దేవుని యొక్క మహాకృప మన మీద ఉన్నది. सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। దేవుడు మనందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. परमेश्वर हम सभी को प्यार करता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని యొక్క సహాయము, దేవుని యొక్క కాపుదల మనకున్నది. परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। ప్రతి రాజు నుంచి అనేకమైన విషయాలు ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. हर एक राजाओं के विषय में से प्रभु हमसे कुछ सिखा रहा है। నాతో చాలా సార్లు ప్రభు మాట్లాడాడు. मेरे साथ बहुत सी बार प्रभु बात किया, అనేకమైన విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను. अनेक बातें मैंने सीखा। నిజంగా దేవుడా ప్రతి విషయం బట్టి యేసయ్యకు నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకున్నాను. सचमुच हर एक बात के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। హల్లెలూయా. हालेलुया। చూడండి, ఈ రోజు మన మూల వాక్యము देखिए आज का हमारा मुख्य वचन రెండవ రాజుల గ్రంథము दूसरा राजा 23వ అధ్యాయము 23 अध्याय 31వ వచనం నుంచి 35వ వచనాలు చదువుకుందాం. 31 वचन से लेकर तो 35 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब यहोयाहाज राज करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी इर्मिया की बेटी थी, जिसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया ताकि वह यरूशलेम में राज न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किन्नर चांदी और 100 किन्नर भर सोना जुर्माना किया। तब फिरौन नको ने ओशिया के पुत्र एल्याकीम को उसके पिता ओशिया के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु यहोआहाज जो वह ले गया और यहोआहाज मिस्र में जाकर वही मर गया। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। మనం చదువుకున్న ఈ వాక్యంలో యెహోయాహాజు గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. हमने जो वचन पढ़ा इसमें यहोआहाज के बारे में लिखा है। దేవుని బిడ్డలారా, దినవృత్తాంతముల గ్రంథంలో కూడా ఈయన గురించి రాయబడింది. प्रिय परमेश्वर की संतान, इतिहास के पुस्तक में भी इसके बारे में लिखा है। రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము दूसरा इतिहास 36వ అధ్యాయం 36 अध्याय మొదటి వచనం నుంచి 4 వచనాలు. पहले वचन से 4 वचन तक। ఈ రాజుల గ్రంథములో, ఈ దినవృత్తాంతముల గ్రంథంలో ఈయన గురించి రాయబడి ఉన్నది. ये राजाओं के पुस्तक में और इतिहास के पुस्तक में इसके बारे में लिखा है। ఈయన పరిపాలించిన ఆ సమయమును ఆలోచన చేస్తే इसके राज्यकाल को अगर हम विचार करने से BC క్రీస్తు పూర్వము BC मसीह के पहले 608వ సంవత్సరములో ఈయన పరిపాలన చేశారు. 608 साल में ये राज्य करने लगा। 23 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు ఈయన సింహాసనం ఎక్కి 23 वर्ष का था तब ये सिंहासन पर चढ़कर సరిగ్గా 3 నెలలు మాత్రమే ఈయన యూదులను పరిపాలన చేశారు. बराबर 3 महीने तक ये यरूशलेम में राज करता रहा। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవులరా, ఈయన తండ్రి పేరు ఏషియా, प्रिय परमेश्वर के पुत्र, इसके पिता का नाम ओशिया। తల్లి పేరు ఏమిటి అంటే హముటాలు అని రాయబడి ఉంది. माता का नाम क्या है कहने से हमूतल करके लिखा है। ఈ విధంగా ఈయన కుటుంబాన్ని మనం చూస్తున్నాం. इस प्रकार से हम इसके परिवार को देख सकते हैं। ఈయన ఏషియాకు దేవులరా చిన్న కుమారుడు అని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. प्रिय परमेश्वर की संतान, ये ओशिया का छोटा पुत्र था करके वचन में लिखा है। అనగా ఏషియా యొక్క కుమారుడులో ఈయన 3వ వాడు. कहने से ओशिया के पुत्रों में से ये तीसरा था.
ఈ విధంగా ఆయన కుటుంబాన్ని మనము చూస్తున్నాము. इस प्रकार से हम उसके परिवार को देख सकते हैं. దేవుడారా ఈయన గురించి మనము లేఖనమును పరిశోధించిన ఎడల अगर हम इसके बारे में वचन में देखेंगे तो మనం చదువుకున్న మూల వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. हमने जो मुख्य वचन पढ़ा उसमें लिखा है, దేవుడారా ఈయన దేవుని దృష్టికి చెడుతనము నడిచాడు అని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. प्रिय परमेश्वर की संतान ये यहोवा के दृष्टि में बुरा चलता था करके वचन में लिखा है. ఈయన దేవుని దృష్టికి చెడుతనము నడిచినందుకే కేవలము యూదులను 3 నెలలు మాత్రమే పరిపాలన చేశాడు అని కూడా మనం చూడగలం. ये यहोवा के दृष्टि में बुरा चलता था, इसलिए केवल ये 3 महीने तक ही यहूदा पर राज करता था करके हम देख सकते हैं. వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. वचन में लिखा है, దేవులారా ఈ యొక్క యెహోయాహాజు అనే మాటకు అర్థం ఏంటిది అంటే యెహోవా పట్టుకొనును అని అర్థం. यहोयाहाज नाम का अर्थ क्या है कहने से यहोवा पकड़ेगा. యెహోవా పట్టుకొనును అనే మాటకు అర్థం ఏంటిది అంటే यहोवा पकड़ेगा इसका अर्थ क्या है कहने से దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మన చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించును అని అర్థం. प्रिय परमेश्वर की संतान हमारा परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ के चलाएगा, इसका अर्थ है ఆయన ఎత్తుకుంటాడు, वो हमें लेगा, ఆయన పట్టుకుంటాడు, वो हमें पकड़ेगा, ఆయన నడిపిస్తాడు, वो हमें चलाएगा, ఆయన మనకు ధైర్యం చెప్తాడు, वो हमें धैर्य बताएगा, మనల్ని ఆదరిస్తాడు, हमें वो आदर देगा, మనల్ని బలపరుస్తాడు. हमें हिम्मत देगा. దేవులారా ఇలాంటి అర్థాలు మనం చూడగలం. प्रिय परमेश्वर की संतान इस प्रकार से अर्थ हम देख सकते हैं. 91వ కీర్తన भजन संहिता 51 अध्याय 14వ వచనం చదువుకుందాం. 14 वचन पढ़ेंगे. ఆ, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया. వాక్యము ఏమని సెలవిస్తున్నది అంటే वचन क्या कहता है कहने से అతడు నన్ను ప్రేమించున్నాడు గనక నేను అతన్ని తప్పించదును అనే మాట అక్కడ చూడగలం మనం. वहाँ पर लिखा है वो मुझसे स्नेह करता है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు ప్రతి అపాయము నుంచి తప్పించే వారై ఉన్నాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान परमेश्वर हर एक घटनाओं से हमें छुड़ाने वाला है. యెషయా గ్రంథము 41వ అధ్యాయము यशायाह इसका 41 अध्याय చూడండి. యెషయా గ్రంథము यशायाह इसका 41 अध्याय 9వ వచనం నుంచి 10 వచనాలు. 9 वचन से 10 वचन तक. యెషయా 41వ అధ్యాయము यशायाह इसका 41 अध्याय 9-10 వచనాలు చదువుకుందాం. 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे. ఆ, तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देश के लिए और पृथ्वी को छोर से बुलाया, यह कहा तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ. मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रहूँगा. ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇక్కడ రాయబడింది, భయపడకుము, నేను నీకు దేవుడనై ఉన్నాను, దిగులు పడకుము, నేను నిన్ను బలపరుతును, నీకు సహాయం చేయవాడు నేనే, నీతియు నా దక్షిణ హస్తముతో నిన్ను ఆదుకొందును అని దేవుడు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుడరా భయపడకు అని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. प्रिय परमेश्वर की संतान मत डर करके वचन कहता है. నేను నీకు సహాయం చేయవాడునని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. मैं आपकी सहायता करूँगा करके प्रभु कहता है. నేను నిన్ను బలపరుస్తాను అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. मैं आपको दृढ़ करूँगा करके परमेश्वर कहता है. ఇంకో వాక్యం చూసుకుందాం. और एक वचन देखेंगे. యెషయా గ్రంథం यशायाह 41వ అధ్యాయం 41 अध्याय 13వ వచనం చదువుకుందాం. 13 वचन पढ़ेंगे. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर रहूँगा, कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा. ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవులారా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ ధ్యానము నందు మనసు పెట్టాలి. प्रिय परमेश्वर की संतान आप बहुत ही अच्छा रीति से इस वचनों पर ध्यान दीजिए. ఇక్కడ రాయబడింది, నీ దేవుడైన యెహోవా నాకు నేను, నీవు భయపడకు, నేను నీకు సహాయము చేసేదనని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొని చున్నాను అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. నీ కుడి చేతిని పట్టుకొని చున్నాను అంటున్నాడు. प्रभु कहता है मैं तेरे दाहिने हाथ पकड़ कर रहूँगा. దేవులారా యెహోయాహాజు అనే మాటకు అర్థం ఏంటిదంటే యెహోవా పట్టుకొనును అని అర్థం. प्रिय परमेश्वर की संतान यहोआहाज नाम का अर्थ क्या है कहने से यहोवा पकड़कर है. దేవుని బిడ్డలారా ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు, రక్షించబడిన మన అందరినీ కూడా
పాప క్షమాపణ పొందిన మన అందరిని కూడా దేవుడు మన చేయి పట్టుకొని ఉన్నాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान कभी नहीं भूलना है कि उद्धार पाए हुए हम, पापों की क्षमा किए हुए हम, परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़कर है। దేవుడు అంటున్నాడు, నేను నీ యొక్క కుడి చేతిని పట్టుకున్నాను అని ప్రభు మాట్లాడితే, परमेश्वर कहता है मैं तेरे दाहिने हाथ पकड़कर रहूंगा करके। దేవుని బిడ్డారా, ఈ వాగ్దానములు అన్ని మర్చిపోయి దేవుణ్ణి మర్చిపోయి ఈ యొక్క యెహోయాహాజు దేవుని బిడ్డారా యెహోవాను విసర్జించి చెడుగా నడుచుకున్నట్టుగా వాక్యం సెలవిస్తున్నారు. प्रिय परमेश्वर की संतान इस वचन के द्वारा परमेश्वर उसके हाथ को पकड़कर है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करके, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था करके हम देख सकते हैं। దేవుడేమో ఇతని హస్తమును పట్టుకున్నాడు, परमेश्वर ने इसके हाथ को पकड़ा, ఈయన యెహోవాను విసర్జించాడు. लेकिन ये यहोवा को छोड़ दिया। దేవుని దృష్టికి చెడుగా నడుచుకున్నట్టుగా వాక్యం సెలవిస్తుంది. परमेश्वर के दृष्टि में बुरा चलता था करके वचन में लिखा है। దేవుడారా మనము ఆత్మీయంగా ఆలోచన చేస్తే यह परमेश्वर की संतान हम आत्मिक रूप से विचार करने से ఈ రోజు కూడా అనేకులు అసలు దేవుడు నన్ను ఎందుకు పట్టుకున్నాడు అన్న సంగతి మర్చిపోయి అజ్ఞానముగా ఈ లోకంలో నడుచుకుంటున్నారు. आज के दिन भी बहुत से लोग परमेश्वर ने क्यों मेरा हाथ पकड़ के रखा है ये नहीं सोचते हुए अज्ञान के साथ जी रहे हैं। దేవుని వాగ్దానముల మీద మనసు పెట్టడం లేదు. परमेश्वर की वाचा के ऊपर मन नहीं लगा रहे हैं। వాస్తవానికి యెహోయాహాజును దేవుడు పట్టుకున్నాడు అని మనం చూడగలం. वास्तव में यहोवाहाज को परमेश्वर ने पकड़ा है करके हम देख सकते हैं। యెహోయాహాజు అనే మాటకు యెహోవా పట్టుకొనును అని అర్థం. यहोवाहाज नाम का अर्थ यहोवा पकड़ेगा। కానీ ఈయన గ్రహించలేకపోయాడు నన్ను దేవుడు ఎందుకు పట్టుకున్నాడు, लेकिन इसने ग्रहण नहीं किया कि परमेश्वर ने मुझे क्यों पकड़ा है, నన్ను ఎందుకు రాజుగా దేవుడు నిలబెట్టాడు, मुझे क्यों राजा की तरह प्रभु ने खड़ा किया है, నేను ఎందుకు రక్షించబడ్డాను. मैं क्यों उद्धार में आया हूँ। దేవుడు తన్ను తాను ఈ విధముగా ఆలోచించుకోలేకపోయాడు. अपने आप में वो इसी प्रकार से विचार नहीं कर पाया। మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. आप एक बार विचार कीजिए। దేవుడు ప్రతి ఒక్కరూ తన పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశము దేవుని యొక్క చిత్తము ఏమైనదో తప్పకుండా తెలుసుకుంటూ ఈ లోకంలో ముందుకు సాగాలి. प्रिय परमेश्वर की संतान हर एक व्यक्ति जानना है कि मेरा परमेश्वर ने मुझे क्यों उत्पन्न किया है, उस उद्देश्य के साथ इस संसार में चलना है। నన్ను దేవుడు ఎందుకొరకు పట్టుకున్నాడో అన్న సంగతి మనం గ్రహించాలి, ఎరిగి ఉండాలి. మనం परमेश्वर ने क्यों मुझे पकड़ा है ये बात हमें पता चलनी चाहिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము पहला पत्रस इसका दूसरा अध्याय 9వ వచనం మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, 9वां वचन अगर हम विचार करने से, దేవుడు చీకట్లో నుంచి వెలుగులోకి నడిపించాడు. परमेश्वर ने उजियाले में से हमें अंधियारे में से हमें उजियाले में चलाया है। परमेश्वर ने हमें उजियाले में, ఓకే హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు అంధకారములో నుండి చీకట్లో నుండి వెలుగులోకి నడిపించాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान परमेश्वर ने हमें अंधियारे में से उजियाले में चलाया है। వెలుగులోకి నడిపించాడు అని రాయబడింది. उजियाले में चलाया है करके लिखा है। దేవులారా, వెలుగులోకి వచ్చిన మన మాట పరిశుద్ధ జనాంగం అని, యాజకులు అని, రాజులము అని చెప్పేసి వాక్యం సెలవిస్తున్నది. उजियाले में आए हुए हम पवित्र जन, याजक, राजा है करके वचन में लिखा है। దేవుడు మనల్ని ఇలా పట్టుకొని చీకట్లో నుంచి వెలుగులోనికి తీసుకొని వచ్చాడు. परमेश्वर ने हमें पकड़कर अंधियारे में से उजियाले में लाया है। మనలో పట్టుకున్నాడు. हमें पकड़ा है। మీరు యాజకులు అన్నాడు, आप याजक हो कहा, మీరు రాజులు అని చెప్పేసి అన్నాడు, आप ही राजा हो कहा, మీరు పరిశుద్ధ జనాంగం అన్నాడు. आप पवित्र जन हो करके कहा। మరి దేవుని బిడ్డలారా, ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. దేవుడు నన్ను రాజు అన్నాడు, నన్ను యాజకుడు అన్నాడు, పరిశుద్ధ జనాంగం అన్నాడు, ప్రభు నన్ను పట్టుకొని ఉన్నాడు. ఎందు నిమిత్తము ప్రభు నన్ను పట్టుకున్నాడు, ఎందు నిమిత్తము నన్ను రక్షించుకున్నాడు అన్న ఆలోచన నేను చేసావా? మరి तो आपने कभी सोचा है क्या प्रभु ने मुझे क्यों राजा कहा, प्रभु ने मुझे क्यों याजक कहा, प्रभु ने मुझे क्यों पवित्र जन कहा? ऐसे आपने सोच कर कभी आप अपने अंदर परखे क्या? ఇలా ఆలోచించకుండా ऐसे विचार नहीं करते ఈ हुए, సత్యాన్నే మర్చిపోయి, इस सच को भूलकर, దేవుడు చేసిన త్యాగాన్ని కూడా మర్చిపోయి, परमेश्वर ने जो त्याग किया उसे भूलकर, తమ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ, अपनी इच्छा के अनुसार जीकर, దేవుళ్ళ ఈ లోకంలో దేన్నో పట్టుకోవాలని, ధనాన్ని పట్టుకోవాలని కొందరు, పేరు ప్రఖ్యాతని సంపాదించుకోవాలని పట్టుకోవాలని కొందరు ప్రయాసపడుతున్నారు. प्रिय परमेश्वर की संतान, बहुत से लोग धन को पकड़ने के लिए कुछ लोग और नाम को पकड़ने के लिए कुछ लोग जी रहे हैं।
తమ ఇష్టానుసారంగా నడుచుకొస్తున్నారు, और अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, సత్యమును మర్చిపోయారు, सच्चाई को भूल गए, దేవుని త్యాగాన్ని మర్చిపోయారు. परमेश्वर के त्याग को भूल गए। దేవుళ్ళరా దేవుడు ఎందుకు కొరకు పట్టుకున్నాడు అది కూడా మర్చిపోయారు. ये परमेश्वर की संतान परमेश्वर ने क्यों पकड़ा ये भी भूल गए। కానీ ఈ లోకంలో ఇంకేదో పట్టుకోవాలని ప్రయాసపడుతున్నారు. लेकिन इस संसार में और कुछ पकड़ना है करके प्रयास कर रहे हैं। కొంతమంది ధనమును పట్టుకోవాలని పరిగెత్తుతున్నారు, कुछ लोग धन के लिए दौड़ रहे हैं, కొంతమంది పేరును సంపాదించుకోవాలని గురుకుతున్నారు, कुछ लोग अपने नाम को कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, కొంతమంది ఇంకేదో పట్టుకోవాలని పరిగెత్తుతున్నారు. और कुछ लोग कुछ तो भी अलग पकड़ना है करके दौड़ रहे हैं। ఒక వాక్యం చదువుకుందాం. एक वचन पढ़ेंगे, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక फिलिपियो చూడండి 3వ అధ్యాయము 3 अध्याय 12వ వచనం చదువుకుందాం. 12 वचन पढ़ेंगे। అక్కడ ఏమని రాయబడింది అంటే పౌలు అంటున్నాడు, నేను దేని నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడితునో దానిని పట్టుకోవాలని పరిగెత్తుచున్నాను అని మాట్లాడుతున్నాడు. यहाँ पर लिखा है कि यह मतलब नहीं मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर इस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ఆమేన్, హల్లెలూయా. हालेलुया। చూడండి స్పష్టంగా ఈ వాక్యం రాయబడి ఉంది. देखिए स्पष्ट रीति से इस वचन में लिखा है, యేసు ప్రభు నన్ను ఎందు నిమిత్తం అయితే పట్టుకున్నాడో, यीशु मसीह ने क्यों मुझे पकड़ा है, ఎందు నిమిత్తం అయితే పట్టుకున్నాడో किसके लिए मुझे पकड़ा है, దాన్ని పట్టుకోవాలన్నాడు. उससे पकड़ने के लिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి నువ్వు దేన్ని పట్టుకోవాలని అనుకుంటున్నావు? మరి तो आप किसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो, దేన్ని పట్టుకోవాలని నువ్వు ప్రయాసపడుతున్నావు? क्या पकड़ने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, నువ్వు ఏది పట్టుకోవాలని నువ్వు ముందుకు నడుస్తున్నావు? आप क्या पकड़ने के लिए आगे चल रहे हो। ఇంకొక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే और एक रीति से सोचने से నిన్ను ఎందు నిమిత్తం పట్టుకున్నాడు కావచ్చు దేవుడు. आपको परमेश्वर ने किस बात के लिए पकड़ा होगा। ఫస్ట్ దేవుడు నిన్ను ఎందుకు పట్టుకున్నాడో తెలుసుకోవాలి. पहले आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों पकड़ा है, ఆ తర్వాత उसके बाद నువ్వు దాన్ని పట్టుకోవాలని వాళ్ళ ముందుకు పరిగెత్తాలి. और आप उसे पकड़ने के लिए आगे दौड़ना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। పౌలు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే तो पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कहने से, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నన్ను ఎందు నిమిత్తం అయితే పట్టుకున్నాడో प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात के लिए मुझे पकड़ा है దాన్ని పట్టుకోవాలని నేను ముందుకు పరిగెత్తుచున్నాను అని उससे మాట్లాడుతున్నాడు. पकड़ने के लिए मैं आगे दौड़ रहा हूँ करके कह रहा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి నీ పందెము దేని గురించి కొనసాగుతున్నది? तो आपका जिद किसके लिए पूरा हो रहा है, నువ్వు దేని కొరకు పరిగెత్తుచున్నావు? आप किसके लिए दौड़ रहे हो, నువ్వు ఎందుకు కొరకు ఈ లోకంలో జన్మించి ఉన్నావు? आप क्यों इस संसार में जन्म लिए యేసు हो, ప్రభు ఎందుకు రక్షించుకున్నాడు? परमेश्वर ने क्यों, यीशु मसीह ने क्यों उद्धार दिया है, నిన్ను ఎందుకు దేవుడు పట్టుకున్నాడు? आपको क्यों परमेश्वर ने पकड़ा है। పౌలు అంటున్నాడు, ఎందుకు నన్ను దేవుడు పట్టుకున్నాడో దాని కొరకు నేను పరిగెత్తుచున్నాను. पौलुस कहता है प्रभु ने मुझे जिस बात के लिए पकड़ा है उसी बात के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి మనం పరుగు దేని కొరకు ఉన్నది? तो हमारा दौड़ किस बात के लिए है। లోకంలో చాలా మంది అనేక విధములుగా దేవుని ద్వారా పరిగెత్తుతున్నారు పనికిరాని దాని కొరకు. संसार में बहुत से लोग दौड़ रहे हैं बिन काम के चीजों के लिए, ధనము కొరకు పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు, धन के लिए दौड़ने वाले हैं, జాబ్ కొరకు పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు, और जॉब के लिए भी दौड़ने वाले हैं। దేవులారా వ్యర్థమైన పనుల కొరకు పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు, प्रिय परमेश्वर की संतान व्यर्थ कामों के लिए दौड़ने वाले हैं, పేరు ప్రాఖ్యాతి కొరకు పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు. नाम के लिए दौड़ने वाले भी हैं। దేవులారా ఇలా అనేకమైన విధములుగా దేవులారా పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. ऐसे अनेक बातों के लिए दौड़ने वाले इस संसार में हैं। ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి, మరి మనము దేని కొరకు పరిగెత్తుచున్నాం? तो एक बार अपने आप को हमें जांचना है कि हम किसके लिए दौड़ रहे हैं, దేవుడు ఎందుకు మనల్ని పిలిచాడు? प्रभु ने क्यों हमें बुलाया है। మత్తయి సువార్తలో ఒక మాట రాయబడింది. मत्ती रचित सुसमाचार में एक बात लिखा है, మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय 19వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 19 वचन में अगर हम देखने से, దేవుడు అక్కడ ఏ విధంగా రాయబడింది? प्रिय परमेश्वर की संतान वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वालों को बनाऊंगा। ఆమేన్, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నాడు అంటే కొంతమంది శిష్యులను చూసి यहाँ पर प्रभु कहता है कुछ चेलों को देखकर మీరు నన్ను వెంబడించండి, आप मेरे पीछे चलो, మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టే జాలరులను నేను చేస్తాను मैं అన్నాడు. आपको मनुष्य को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा करके कह रहा है। రోమిలో రాసిన పత్రికలో రాయబడింది, रोमियो में लिखा है యేసుక్రీస్తు ప్రేమ మనల్ని పట్టుకున్నదట. यीशु मसीह का प्रेम हमें पकड़ा है। దేవుళ్ళ యేసుక్రీస్తు ప్రేమ చేత పట్టబడిన మనము प्रिय परमेश्वर की संतान यीशु मसीह के प्रेम में पकड़े हुए हैं हम। క్రీస్తు వద్దకు కొంతమందిని తీసుకొని రావాలి, కొంతమందిని పట్టుకొని రావాలి. मसीह के पास कुछ लोगों का हमें लाना है।
ఇది శిష్యులకు ఈ యొక్క పిలుపునిచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. चेले लोगों को ऐसी बुलाहट थी करके हम देख सकते हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఫస్ట్ దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడో तो पहले परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, దాని కొరకు పరిగెత్తాలి. उसके लिए दौड़ना है. రెండోది, दूसरी बात, దేవుని యొక్క ప్రేమ మనల్ని పట్టుకున్నది. प्रिय परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का प्रेम हमें पकड़ा है. మనము ఆయన యుద్ధకు కొంతమందిని పట్టుకొని రావాలి. हमें भी उसके पास कुछ लोगों को लाना है. మీరు నన్ను వెంబడించండి, आप मेरे पीछे आओ. మనుషులను పట్టే జాలర్లు చేస్తాను అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा करके प्रभु कहता है. హల్లెలూయా. हालेलुया. కీర్తనముల గ్రంథము भजन संहिता 139వ అధ్యాయము 139 अध्याय 7వ వచనం నుంచి 10వ వచనం చదువుకుందాం. 7 वचन से 10 वचन पढ़ेंगे. ఇక్కడ ఏమని రాయబడింది అంటే, तो यहाँ पर क्या लिखा है कहने से, దేవుడు దావీదు అంటున్నాడు, प्रिय परमेश्वर की संतान दाऊद कहता है, నీ ఆత్మ యుద్ధ నుండి నేను ఎక్కడికి పోదును, तेरे आत्मा को छोड़कर मैं कहाँ पर जाऊंगा, నీ సన్నిధి నుండి నేను ఎక్కడికి పారిపోదును, तेरी उपस्थिति में से मैं कहाँ पर भागूंगा, నేను ఆకాశమునకు ఎక్కినను, मैं आकाश में चढ़ूं, నీవు అక్కడ ఉన్నావు, वहाँ पर भी तू है, నేను సముద్రపు దిగాంతంలో నివసించినను, मैं समुद्र में जाकर रहूंगा, నీవు అక్కడ కూడా ఉన్నావు, वहाँ पर भी तू है, నీ కుడి చెయ్యి నన్ను పట్టుకొనును तेरा दाहिना हाथ मुझे पकड़े है. అని వాక్యంలో స్పష్టంగా సెలవిస్తున్నారు. ऐसे वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है. దేవుళ్ళరా చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే, प्रिय परमेश्वर की संतान, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कहने से, దేవుడు మనల్ని పట్టుకున్నాడు, प्रभु ने हमें पकड़ा है, దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో మనల్ని తీసుకొని వచ్చాడు. प्रभु ने हमें एक उद्देश्य के साथ लेके आया है. దేవుడు మనల్ని రక్షించుకున్నాడు అంటే గొప్ప ఉద్దేశం ఉన్నది. परमेश्वर ने हमें उद्धार में लाया है, तो बहुत ही बड़ा उद्देश्य है. ఇప్పుడు శిష్యులు అంటున్నాడు, మీరు నన్ను వెంబడించండి. अब चेलों को परमेश्वर कह रहा है, आप मेरे पीछे आओ. యేసు ప్రభు అన్నాడు శిష్యులతో, మీరు నన్ను వెంబడించండి, यीशु मसीह ने चेलों को साथ कहा कि आप मेरे पीछे आओ. నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టే జాగ్రత్తగా చేస్తా అన్నాడు. मैं आपको मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा करके कहा. దేవుని చేతిలో ఉండడానికి మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के हाथ में रहने के लिए हमें बुलाया है. ఆయన మనల్ని పట్టుకున్నాడు. वो हमें पकड़े हैं. కానీ కొంతమంది ఇష్టం లేని వారు ఏం చేశారంటే, लेकिन कुछ इच्छा नहीं रहने वाले लोग क्या किए कहने से, ఆయనను వదిలి పారిపోయే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. उसे छोड़कर भागने वाले प्रयत्न कर रहे हैं. అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే, उसका अर्थ क्या है कहने से, దేవుడు ఒక ఉద్దేశంలో పిలుచుకున్నాడు. परमेश्वर ने एक उद्देश्य के ఆ साथ बुलाया. ఉద్దేశము చేయకుండా వేరే ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు. वो उद्देश्य नहीं करते हुए दूसरे उद्देश्य के लिए दौड़ने वाले कुछ लोग हैं. దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నది వేరే ఉద్దేశం ఉన్నది. परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के साथ बुलाया है. మనము వేరే ఉద్దేశం చేస్తున్నాం. हम अलग उद्देश्य कर रहे हैं. దేవుడు పట్టుకున్నది వేరే ఉద్దేశం. परमेश्वर ने हमें दूसरे उद्देश्य के साथ पकड़ा है, మనం ఇంకోటి పట్టుకోవడానికి ఉరుకుతున్నాం. और हम दूसरा पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं. ఇక్కడ దావీదు ఏమంటున్నాడంటే, यहाँ पर दाऊद कह रहा है, నేను నీ ఉద్దేశమును విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి పోయినా కూడా मैं तेरे उद्देश्य को छोड़कर जहाँ कहीं जाऊँ, నువ్వు అన్ని జాగ్రత్తగా ఉన్నావు. तू वो सब जगहों पर है. ఆకాశంకి ఎక్కినప్పుడు అక్కడ ఉన్నావు, आकाश में चढ़ू वहाँ पर भी तू है, సముద్రంలో పోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్నావు, समुद्र में जाऊँ वहाँ पर भी तू है, ఏడికి పోయినా గానే ఉన్నావు, जहाँ कहीं मैं जाऊँ वहाँ तू है, నువ్వు నన్ను పట్టుకొనే तू ఉన్నావు. मुझे पकड़ के ही है. హల్లెలూయా. हालेलुया. చాలా జాగ్రత్తగా ధ్యానించాలి. बहुत ही अच्छी रीति से ध्यान दीजिए. ఉదాహరణకు యోనా, उदाहरण में योना, దేవుడు తన చేయిని పట్టుకున్నాడు. परमेश्वर ने वो अपने हाथ से उसे पकड़ा. అన్నాడు, యోనా నినివే పట్టణానికి వెళ్ళి ప్రకటించు. कहा कि योना निन्वे के शहर में जाकर वहाँ पर तू बता. నినివే ప్రజలకు సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు యోనాను పట్టుకున్నాడు. निन्वे लोग के लिए सुसमाचार बताने के लिए प्रभु ने योना को पकड़ा था. ఇప్పుడు యోనా ఏం చేయాలి? अब योना का क्या करना है? పౌలు ఏ విధంగా అయితే అన్నాడో, पौलुस जिस रीति से कहा था, దేవుడు నన్ను ఎందు నిమిత్తం అయితే పట్టుకున్నాడో प्रभु ने मुझे किस बात के लिए पकड़ा है, దాన్ని పట్టుకోవడానికి నేను పరిగెత్తుతున్నాను అని ఎట్లయితే పౌలు అన్నాడో, उसे पकड़ने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ करके जैसे पौलुस कहता है, ఇప్పుడు యోనా ఏం చేయాలి? దేవుడు నన్ను సువార్త ప్రకటించడానికి నినివే పట్టణానికి నన్ను పట్టుకున్నాడు కనుక నేను వెళ్తాను, వారికి సువార్త ప్రకటిస్తాను అని చెప్పేసి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి. अब योना क्या करना चाहिए कि प्रभु ने मुझे सुसमाचार बताने के लिए पकड़ा है, तो मैं निन्वे शहर में जाकर उस लोगों को सुसमाचार बताऊंगा करके कहना चाहिए था. కానీ ఈయన వేరే ప్రాంతానికి పరిగెత్తుతూ వెళ్తున్నాడు. लेकिन ये दूसरे ही शहर के लिए जा रहा है. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. बहुत ही अच्छी रीति से ध्यान दीजिए. ఈయన ప్రయాణము సఫలం కాలేదు. इसकी यात्रा सफल नहीं हुई. రెండోది, दूसरी बात, ప్రాణహాని ఇతని వీళ్ళ మీదకి వచ్చింది. प्राण हानि इसके ऊपर आया. మూడోది, तीसरी बात, సముద్రంలో పడవేయబడ్డాడు. समुद्र में फेंक दिया गया.
నాలుగవది चौथी बात, దేవులారా 3 దినాలు ఆ యొక్క చేప కడుపులోనే ఉన్నాడు. 3 दिन तक मछली के पेट में ही था। ఇవన్నీ అవసరం అంటావా? ये सारी बातें जरूरत थी। లూకా సువార్తలో రాయబడింది, लूका रचित सुसमाचार में దేవుని लिखा है, చిత్తమును ఎరిగి परमेश्वर की इच्छा को जानकर దాన్ని చేయని వారికి उसे नहीं करने वाले को అనేకమైన దెబ్బలు తగులుతాయని రాస్తున్నది. अनेक मार मिलेंगे करके लिखा है। దేవుని చిత్తం ఏంటంటే యోనా నినివే పట్టణానికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి. परमेश्वर की इच्छा के आदि करके योना निनवे शहर में जाकर सुसमाचार बताना चाहिए। ఈయన తెలుసు इसे पता था కానీ చేస్తలేడు, लेकिन नहीं कर रहा వేరే है, మార్గంలో వెళ్తున్నాడు. नहीं दूसरे मार्ग पर ఎందుకు जा रहा है। పట్టుకున్నాడో దేవుడు ఈయనకు తెలుసు, क्यों पकड़ा है ये इसे पता है, ఎందుకు పిలిచాడో దేవుడు ఈయనకు తెలుసు, क्यों बुलाया ये भी इसे पता है, దేవుని చిత్తం ఏంటిదో ఈయనకు తెలుసు. परमेश्वर की इच्छा क्या है ये भी इसे पता మళ్ళా है, వేరే దానికి ఈయన పరిగెత్తుతున్నాడు. लेकिन ये दूसरी बातों के लिए दौड़ रहा है। ఏమైంది? దెబ్బలు తాకినాయి. क्या हुआ? बहुत से मार मिले। దేవుళ్ళరా దెబ్బలు తాకుతాయి. वे परमेश्वर की संतान मार मिलेंगे। అందుకే ఇక్కడ దావీదు అంటున్నాడు, इसलिए दाऊद यहाँ पर कह అయ్యా रहा है, నీ దృష్టి నుంచి నేను ఎక్కడికి పోగలుగుతా? प्रभु तेरी दृष्टि को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। ఇప్పుడు యోనా ఎక్కడ దాకా ఉరికిండు? अब योना कहाँ तक भागा? ఉరికిండా? भाग सका? దేవుని దృష్టి నుంచి తప్పించుకొని దాక్కున్నాడా? परमेश्वर की दृष्टि में से छिपकर भाग सका क्या? దాక్కున్నాడా? छुपा क्या? దేవుని దృష్టి నుంచి తప్పించుకునే మనిషి భూమి మీద ప్రపంచంలో ఉన్నారంటవా? परमेश्वर की दृष्टि में से छुपने वाले इस संसार में कोई है? దావీదు అన్నాడు, ప్రభువా ఎవరు లేరు. दाऊद कहते हैं, प्रभु कोई नहीं है, ఎక్కడికి పోయా నువ్వు అక్కడనే ఉన్నావు. जहाँ कहीं मैं छाऊं वहाँ पर भी तू है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కనుక ఆయన చిత్తం నుంచి పారిపోయే ప్రయత్నాలు చేయొద్దు. इसलिए उसकी इच्छा में से भागने के प्रयत्न नहीं करने चाहिए। ఆయన ఎందు నిమిత్తం అయితే పట్టుకున్నాడో దాని నిమిత్తమే మనం పోరాడాలి. वो किस लिए हमें पकड़ा है उसी के लिए हमें दौड़ना है, దాని కొరకే మనం పరిగెత్తాలి. उसी के लिए दौड़ना దాని है, కొరకు ప్రయాసపడాలి. इसके लिए प्रयास करना है। దేవుళ్ళారా ఆ మార్గంలో कि నడుచుకోవాలి. परमेश्वर की संतान उसी मार्ग पर चलना ఆయన है, చిత్తం ఎరిగి ఆయన చిత్తమును నడుచుకోవాలి. उसकी इच्छा को जानकर उसकी इच्छा पर चलना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. पर వాక్యం సెలవిస్తున్నది वचन में लिखा है, సంఖ్యాకాండం 32 అధ్యాయము गिनती इसका 32 अध्याय 23 వచనం మనం చదివినట్లయితే 23 वचन अगर हम पढ़ने से అక్కడ ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ఆ, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। వాక్యములో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, దేవుళ్ళారా ఇగో దేవుని చిత్తము చేయకుండా అనేకులు యోనా వలె వేరే మార్గంలో నడుస్తున్నారు. वे परमेश्वर की संतान परमेश्वर की इच्छा नहीं करते हुए बहुत से लोग योना की तरह चल रहे हैं, ఇష్టానుసారంగా పరిగెత్తుతున్నారు. अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ रहे हैं। ఇలా తమ జీవితంలో తమ ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతూ దేవుళ్ళారా వాళ్ళు పాపములో పడిపోతున్నారు. इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार चलकर वो पाप में गिर रहे हैं। ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వాక్యం రాయబడి ఉంది, अभी हमने जो वचन पढ़ा उसमें लिखा है, మీ పాపము మిమ్మల్ని పట్టుకును. आपका पाप आपको पकड़ेगा। మంచిగా ఆలోచన చేయండి. अच्छी रीति से ध्यान दीजिए, దేవుడు మనలా పట్టుకున్నాడు, ఆయన పట్టులో మనం ఉన్నట్లయితే परमेश्वर ने हमें पकड़ा है, हम उसके पकड़ में रहने से, ఆ ఉద్దేశంలో మనం నడిచినట్లయితే उसी उद्देश्य में अगर हम चलने మనము से ఆశీర్వదించబడతాం. हम आशीषित होंगे। దేవుని చేతుల నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తే परमेश्वर के हाथ में से छूटने के प्रयत्न करने మనం से, ఇష్టానుసారంగా నడుచుకుంటే हम अपनी इच्छा के अनुसार चलने से, అది వాక్యానికి విరోధం గనుక, वो वचन के विरोध में है, इसलिए అది పాపము గనుక वो पाप है। इसलिए వాక్యం సెలవిస్తున్నది, वचन कहता है, నీ పాపము आपका पाप మిమ్ముల పట్టుకోను. आपको पकड़ेगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడు పట్టుకొని ఒకవేళ దేవుడు పట్టుకున్న మనుషులు ఏమైతారంటే ఆశీర్వదించబడతారు. परमेश्वर पकड़े हुए लोग आशीषित होंगे, పాపము ఎవరినైతే పట్టుకుంటారో వాళ్ళు శపించబడతారు. लेकिन पाप जिसे पकड़ता है वो श्रापित होंगे। చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. बहुत ही अच्छी रीति से ध्यान మరి दीजिए। యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఉన్నాడా, तो आपकी यीशु मसीह ने पकड़ा है, లేకపోతే పాపం పట్టుకొని ఉన్నదా? नहीं तो पाप पकड़ा है। దేవుడు ఎందుకు పట్టుకున్నాడో దాని కొరకు నువ్వు పరిగెత్తుతున్నావా, प्रभु ने क्यों आपको पकड़ा इसके लिए आप दौड़ रहे हो क्या? లేకపోతే ఇంకేదో పట్టుకోవాలని చెప్పేసి లోకంలో నీ ఇష్టానుసారంగా పరిగెత్తుతున్నావా? नहीं तो और कुछ पकड़ना है करके आपकी इच्छा के अनुसार आप दौड़ रहे हो। జాగ్రత్త. सावधान, పాపము నిన్ను పట్టుకొను అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. पाप आपको पकड़ेगा करके वचन में लिखा है। ఇంకో వాక్యం చదువుకుందాం. और एक वचन पढ़ेंगे, మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక पहला तिमोथी, చదవండి. మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక पहला तिमोथी 5వ అధ్యాయము 5वां अध्याय 24వ వచనం చదువుకుందాం. 24 वचन पढ़ेंगे। ఆ, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं।
ఇక్కడ వాక్యంలో స్పష్టంగా రాయబడింది, यहाँ पर वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, దేవుళ్ళారా నువ్వు ఇష్టానుసారంగా నడుచుకొని ఏదైతే పాపము చేశావో प्रिय परमेश्वर की संतान, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ पाप करते అదే हो పాపము నిన్ను పట్టుకొని वही पाप आपको पकड़कर దేవుళ్ళారా పాతాళమునకు నడిపించునని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. अधोलोक तक आपको चलाएगा करके वचन में लिखा है। ఈ దేవుని బిడ్డలారా प्रिय परमेश्वर की संतान, ఓకే నీ పాపములే పాతాళానికి నడిపించును అని రాయబడింది. आपके पाप ही अधोलोक पर पहुंचाएंगे करके लिखा है। అదే విధంగా ఆ పాపముల ఆట మన యొక్క ముందు నడుస్తూ సరిగ్గా దేవుని యొక్క సింహాసనం యొద్దకు మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళను అని రాయబడింది. वही पाप हमारे आगे चल के बराबर यीशु मसीह के सिंहासन के पास लेके जाएंगे करके लिखा है। 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం మనం చదివినట్లయితే दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय इसका 10 वचन अगर हम पढ़ने से, దేవుడు అక్కడ స్పష్టంగా రాయబడింది, प्रिय परमेश्वर की संतान, वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యందు నీ దేహముతో జరిగించిన ప్రతి దాని కొరకు లెక్క చెప్పవలసి ఉండును అని రాయబడింది. क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। దేవుళ్ళారా ఒక రోజు వస్తుంది, एक दिन आएगा, ఒక రోజు దేవుళ్ళారా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని సింహాసనం ఎదుట లెక్క అప్పచెప్పడానికి నిలబడేవారు ఉన్నారు. एक दिन आएगा जब सारे संसार के लोग यीशु मसीह के परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय बताने का दिन आएगा। దేవుని సింహాసనం ఎదుట ప్రతి ఒక్కరు నిలబడనై ఉన్నారు. परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर एक व्यक्ति खड़ा होने का है। దేహముతో జరిగించిన ప్రతి లెక్క దేవునికి చెప్పవలసిన ఉన్నది. देह के द्वारा किए हुए हर एक गिनती हमें वहाँ पर बताना है। కీర్తన గ్రంథము 50వ అధ్యాయము भजन 27 का 50 अध्याय 21వ వచనం నుంచి 22 వచనాలు 21 वचन से 22 वचन तक। చదవండి. यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली बातें समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని బిడ్డలారా దావీదు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు, प्रिय परमेश्वर की संतान, दाऊद स्पष्ट रीति से कहता है, మనము దేవుని చేత పట్టబడి ఉన్నాము. हम परमेश्वर के हाथ में पकड़ाए गए हैं। దేవుని చేతిలో పట్టబడి దేవుని చేతిలో నుంచి తప్పించుకొనగలవాడు ఎవడు అని వాక్యంలో సెలవిస్తున్నది. परमेश्वर के हाथ में पकड़े हुए परमेश्वर को छोड़कर भागने वाला कौन है करके वचन में लिखा है। ఆయన నిన్ను పట్టుకొని ఎత్తుకొని ఆదరించువాడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. वो आपको पकड़ कर लेकर वो आपका आदर करेगा करके वचन लिखा है। మరి మనం ఏ విధంగా ఉన్నాం? तो हम किस प्रकार से है? దేవుళ్ళరా మరి దేవుని యొక్క చేతి క్రింద ఉండి మరి మనము ఎందు నిమిత్తం అయితే పట్టబడ్డామో దాని గురించి మనం పరిగెత్తుతున్నామా? प्रिय परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर के हाथ के नीचे जिसके लिए हम पकड़ाए गए उसके लिए दौड़ रहे हैं क्या? లేకపోతే మనము దేవుని చేతిలో నుంచి మనము తొలగించబడి ఇంకేదో సంపాదించాలి అని చెప్పి దాని కొరకు మనం పరిగెత్తుతున్నామా? नहीं, तो हम परमेश्वर के हाथ से छूटकर दूसरा और कुछ कमाने के लिए दौड़ रहे हैं क्या? మనం ఆశీర్వాదం కొరకు పరిగెత్తుతున్నామా? हम आशीर्वाद के लिए दौड़ रहे हैं क्या? మనము శాపం కొరకు పరిగెత్తుతున్నామా? नहीं, तो शाप के लिए दौड़ रहे हैं क्या? దేవుళ్ళరా దేవుని మనల్ని పట్టుకుంటే దేవుళ్ళ వాక్యం సెలవిస్తున్నది, మనం ఆశీర్వదించబడతాం. प्रिय परमेश्वर की संतान, अगर परमेश्वर हमें पकड़ने से प्रभु हमें आशीष देगा, అది నిత్య రాజ్యానికి తీసుకోబడుతుంది. वो हमें नित्य राज के लिए ले जाएगा। ఒకవేళ పాపం మనల్ని పట్టుకున్నా అనుకో, नहीं, तो अगर पाप हमें पकड़ेगा तो అది పాతాళానికి మనల్ని తీసుకొని పోతుంది. वो हमें अधोलोक में ले जाएगा। వాక్యము మనం చదువుకునే రెఫరెన్స్ అన్ని ఈ విషయాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. वचन में जो हमने रेफरेंस पढ़े ये सारी बातें हमें बताते हैं। ఈ రోజు ఈ విధంగా ప్రభు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే, तो आज के दिन प्रभु हमसे ऐसे क्यों कह रहा है कहने से, చాలా మందిలో ఇలాంటి పొరపాటును మనం చూడగలం. बहुत से लोगों के अंदर ऐसी गलती को हम देख सकते हैं। యెహోయాహాజు జీవితం నుంచి ఈ ఒక్క విషయం ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. यहोआहाज के जीवन में से प्रभु ये एक बात हमें सिखा रहे हैं। దేవుని బిడ్డలారా, యెహోయాహాజు అంటే యెహోవా పట్టుకొనును అని అర్థం. प्रिय परमेश्वर की संतान, यहोआहाज का अर्थ परमेश्वर पकड़ेगा करके लिखा है। దేవుడు నన్ను ఎందుకు రాజుగా చేశాడు? प्रभु ने मुझे क्यों राजा की तरह बनाया? ఎందుకు నన్ను సింహాసనం మీద కూర్చునబెట్టాడు? क्यों मुझे सिंहासन पर
बैठाया? ఎందుకు దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాడు? क्यों प्रभु ने मुझे पकड़ा? ఆలోచన చేయకుండా ये विचार नहीं करते हुए తన ఇష్టానుసారంగా నడుచుకోను. अपनी खुद की इच्छा के अनुसार దేవుని जाकर చిత్తమును పక్కకు పెట్టి परमेश्वर की इच्छा को बाजू में रखकर దేవుళ్ళ చెడుతనము నడిచెలను వాక్యం प्रिय సెలవిస్తుంది. परमेश्वर की संतान बुरा चलता था करके वचन में लिखा है। అందుకే వాక్యంలో రాయబడిన దేవుని బిడ్డలారా ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఈయన సేవ చేయలేదు. इसलिए वचन में लिखा है ये बहुत साल तक सेवा नहीं करता था। కేవలం 3 నెలలు మాత్రమే ఈయన యూదులను పరిపాలన చేశాడు. केवल 3 महीने तक ये यहूदा पर राज करता रहा। హల్లెలూయా. हालेलूया। ఐగుప్తు రాజైన ఫరో నెకే యెరూషలేము మీదకి దండెత్తి వచ్చి मिस्र का राजा फरोख नेके ने इस पर युद्ध के लिए आकर యెహోయాహాజు యొక్క పదవిని తొలగించేసి प्रिय परमेश्वर की संतान यहोआहाज के उस पद को दूर करके దేవుడు అతన్ని బందీగా ఖైదీగా అతన్ని బానిసగా తీసుకుపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాం. उसे बंदी के जैसा कैद करके गुलामी में लेके गया हम देख सकते हैं। ఏమన్నా ఉన్నదంటావా ఇందులో? अब इसमें कुछ लाभ है? దేవుని సహాయం లేదు, परमेश्वर की सहायता नहीं దేవుని है, కాపుదల లేదు, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, దేవుని చిత్తము లేదు, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, దేవుని పని లేదు, परमेश्वर का काम नहीं సొంత है, ఇష్టానుసారం खुद నడుచుకున్నాడు, के इच्छा के अनुसार जिया, చెడుతనం నడిచాడు. बुरी तरीके से जिया। దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడో ఆలోచన చేయలేదు. परमेश्वर ने क्यों बुलाया विचार नहीं దేవుడు किया, ఎందుకు పట్టుకున్నాడో దాని కొరకు పరిగెత్తలేదు. प्रभु ने क्यों पकड़ा इसके लिए नहीं दौड़ा, తన ఇష్టానుసారంగా ఇంకేదో సంపాదించాలని పరిగెత్తాడు. अपनी खुद की इच्छा के अनुसार और कुछ कमाऊंगा करके दौड़ रहा మంచిగా था। ఆలోచన చేయండి. अच्छी रीति से ध्यान दीजिए, సింహాసనం లేదు, सिंहासन नहीं है, రాజ పదవి లేదు, राज का पदवी नहीं है, దేవుడు భ్రష్టు అయిపోయాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान भ्रष्ट हो गया। రాజుగా ఉండాల్సిన వ్యక్తి राजा की तरह रहने वाला व्यक्ति బానిసే కనబడుతున్నాడు. गुलामी में दिखाई दे रहा है, సింహాసనం మీద ఉండవలసిన వ్యక్తి सिंहासन पर रहने वाला व्यक्ति బందీలో జైల్లో కనబడుతున్నాడు. बंदी गृह में दिखाई दे रहा है, అనేకులను తన చేతి కింద ఉంచుకోవాల్సిన వ్యక్తి अनेक लोगों को अपने हाथ के नीचे रखने वाला అన్నిల व्यक्ति చేతి కిందికి ఈయన వెళ్ళాడు. अन्य जाति लोगों के हाथ के नीचे ये गया। హల్లెలూయా. हालेलुया। రాజుగా ఉండవలసిన వ్యక్తి బానిసగా అయిపోయాడు. राजा के तरह रहने वाला व्यक्ति गुलामी में चला गया। చూడండి ఎంత బాధాకరమైన విషయం. देखिए कितनी दुख की बात है। ఇలా మనం నష్టపోవడం దేవుని చిత్తం కాదు. ऐसे में नाश होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, మనం శపించబడడం దేవుని చిత్తం కాదు. हम शापित होना ये परमेश्वर మనం की इच्छा నరకానికి नहीं ఇవ్వడం है, కూడా దేవుని చిత్తం కాదు. हम नरक में जाना ये भी परमेश्वर की इच्छा అసలు नहीं है, దేవుని చిత్తం అది కానే కాదు. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। దేవుడు మనందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. परमेश्वर हम सभी को प्यार कर శాశ్వతమైన रहे हैं, ప్రేమతో ప్రేమించాడు. पूरी रीति से हमें प्यार करता है। దేవులారా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ये परमेश्वर की संतान यीशु मसीह संसार में आके మనందరం రక్షించబడాలని, हम सभी लोग उद्धार पाने పాపం के लिए, నుంచి శాపం నుంచి విడుదల పొందుకోవాలని पाप और श्राप से छुटकारा पाने के लिए తన స్వరక్తం మన కొరకు దాచాడు. अपने सारे लहू को अपने हमारे लिए बहाया, మరణించి సమాధి చేయబడ్డాడు. मारा गया, गाड़ा गया और समाधि किया गया, లేఖనం నెరవేర్చబడు నిమిత్తం 3వ దినము తిరిగి లేచాడు. और शास्त्र लेख पूरा होने के लिए वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। హల్లెలూయా. हालेलुया। యేసు ప్రభు పరలోకానికి ఆరోహణమయ్యాడు. రెండోసారి లోకానికి రానయ్యాడు. यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहे और दूसरी बार इस संसार में आने वाले ఆయన हैं। రాకడ కొరకు మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి. उसके आने के लिए हम तैयारी के साथ रहना ఆయన चाहिए, త్వరగా वो వస్తున్నాడు. जल्दी आने वाला है। మరి ఈ లోకంలో ఉంటున్న నువ్వు ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపాటు కలిగి तो ఉన్నావు. आप इस संसार में रहने वाले इसके लिए आने के लिए तैयारी के साथ हो। మనము చాలా తక్కువ సమయంలో బ్రతుకుతున్నాం. हम बहुत ही कम समय में जी रहे हैं, తక్కువ సమయంలో ఉన్నావు. बहुत ही कम समय में है। ఈ సమయంలో నువ్వు దేని కొరకు వాడుతున్నావు? इस वक्त के लिए आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो? ఈ సమయంలో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? इस वक्त में आप क्या कर रहे हो? మిమ్మల్ని మీరు ఆలోచన చేసుకోండి. अपने आप में आप विचार మనం कीजिए। ఆత్మీయంగా రాజులమైనాం, యాజకులమైనాం. हम आत्मिक रूप से राजा है और याजक है। దేవుడు మనల్ని పట్టుకున్నాడు. प्रभु ने हमें पकड़ा है, మనల్ని ఆదరించువాడు ఆయనే, हमें आदर देने वाला वही మనల్ని है, బలపరచువాడు ఆయనే, हमें शक्ति देने वाला वही మనల్ని है, ఎత్తుకున్నవాడు ఆయనే, हमें लेने वाला वही है, మనల్ని ముద్దించుకున్నవాడు ఆయనే, हमें चूमने वाला वही है, మనల్ని ప్రేమించింది ఆయనే, हमें प्रेम करने वाला वही మనల్ని है, నడిపించేది కూడా ఆయనే. हमें चलाने वाला वही है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడారా ఎందుకు కొరకు ప్రభు పట్టుకున్నాడు? దాని నిమిత్తం మనం ముందుకు పరిగెత్తాలి. प्रिय परमेश्वर की संतान प्रभु ने किस लिए हमें पकड़ा है, उसके लिए हमें दौड़ना है, పరిగెత్తాలి. दौड़ना ఎందుకు है। పరిగెత్తాలి? क्यों दौड़ना है? తొందర మనము అక్కడ రీచ్ కావడానికి, తొందర మనము గమ్యం చేయడానికి పరిగెత్తాలి. तुरंत ही वहां पर पहुंचने के लिए हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें दौड़ना है। ఎందుకు కొరకు అంత తొందర మనము గమ్యమును చేరాలి అంటే क्यों हमें इतने जल्दी उस दौड़ में पूरा करना है कहने से? మస్తీలు చేసుకుంటూ పోవడానికి, ఆటపాటలు ఆశమాశలు ఆడుకుంటా మెల్లమెల్లగా పోవడానికి సమయం అనేది ఎక్కువ లేదు. मस्ती करते जाने के लिए, खेल कूद के हुए जाने के लिए ये वक्त नहीं है, సమయము ఎక్కువ లేదు. वक्त बहुत नहीं है, చాలా తక్కువ సమయంలో ఉన్నాం. बहुत ही कम समय में हम जी रहे हैं, పరిగెత్తాలి, इसलिए दौड़ना है, పరిగెత్తాలి. दौड़ना है। పౌలు అంటాడు, బహుమానం పొందవాలని పరిగెత్తుచున్నాను. पौलुस कहता है
పౌలు అంటాడు దేవుని నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు నన్ను పట్టుకున్నాడు అది పొందవలని నేను పరిగెత్తుచున్నాను. पौलुस कहता है कि जिस बात के लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा उसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి ఈ లోకంలో నువ్వు దేని కొరకు పరిగెత్తుచున్నావు? तो आप इस संसार में किसके लिए दौड़ रहे हो? నువ్వు దేని కొరకు ముందు ప్రయాసపడుతున్నావు? आप किसके लिए आगे प्रयास कर रहे हो? హల్లెలూయా. हालेलुया। మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. अपने आप में आप మన परखो। ఇష్టానుసారంగా నడుచుకోకూడదు. अपनी इच्छा के अनुसार नहीं సమయమును जीना है। వ్యర్థం చేయొద్దు. वक्त को हमें व्यर्थ नहीं करना చెడుతనముగా है। నడుచుకోకూడదు. बुराई के साथ नहीं जीना మంచి है। సాక్ష్యాలు సంపాదించుకోవాలి. अच्छी गवाही प्राप्त करना దేవుని है। ఇష్టానుసారంగా దేవుని చిత్తానుసారంగా నడుచుకోవాలి. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని చిత్తానుసారంగా లేని కారణం బట్టి परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं रहने के कारण के द्वारा దేవుడు తన ఇష్టానుసారంగా నడుచుకొని अपनी खुद की इच्छा के अनुसार जीकर చెడుతనం నడిచి बुरे में चलकर భ్రష్టుడైపోయాడు. वो भ्रष्ट हो गया। అన్యుల యొక్క రాజుల యొక్క చేతిలో పట్టబడ్డాడు. अन्य जाति राज्यों के हाथ में पकड़वाया गया। రాజ పదవి పోయింది. राज का पदवी चला गया। శాసనం పోయింది. सिंहासन चला गया। బానిస అయిపోయాడు. गुलामी में गया। ఖైదీగా దేవుడారా బానిసగా వెళ్ళిపోయాడు. कैदी के समान वो बंदी गृह में चला गया। ఆయన ఖైదీగా వెళ్ళి పరవాసిగా వెళ్ళి అక్కడనే చనిపోయినట్టుగా వాక్యం. वो कैदी की तरह वहां पर जाकर वहीं पर मर गया करके वचन में लिखा है। పరవాసి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడనే మరణించాడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. वो परदेसी की तरह वहां पर जाकर वहीं पर मर गया करके वचन में लिखा है। కనుక జాగ్రత్త. इसलिए सावधान। సాతానుగాడు అనేకులను పడివేయాలని చాలా కుతంత్రాలతో మరి వాడు పని చేస్తున్నాడు. शैतान अनेक लोगों को गिराने के लिए बहुत ही जलन के साथ काम कर रहा है। మనము దేవుని దాసులమై ఉండాలి. हम प्रभु के दास होकर रहना चाहिए। పాపానికి సాతానుకు లోకానికి దాసులుగా ఉండకూడదు. पाप के लिए शैतान के लिए संसार के लिए दास नहीं बनना है। దేవుడు ప్రభు యొక్క పాదాలు పట్టుకుందాం. प्रिय परमेश्वर की संतान प्रभु के पैरों को पकड़ेंगे। ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। పశ్చాత్తాపడదాం. पश्चाताप ప్రభు करेंगे। నన్ను క్షమించండి. प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। మీ చిత్తమును నాకు తెలియజేయండి. आपके उद्देश्य को मुझे మీ बताइए। చిత్తానుసారం నేను నడుచుకోవాలి आपकी इच्छा के अनुसार मैं जीऊं। అని మనల్ని మనం దేవునికి సమర్పించుకుందాం. ऐसे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। అందరం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. प्रभु इन सभी बातों को आशीष दे। ఆమేన్. आमीन। ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज लॉर्ड।